फिरोजपुर का सिविल हस्पताल बनिया रैफर सेंटर। इत्थे मरीज आउंदे आ, उन्हां नूं रैफर कर दिता जांदा है। एक्सरिਆਂ वाल लोग जांदे आ, कहंदे आ फिल्मां ही नहीं हैगियां। पर्ची कटाउण जांदे आ, कहंदे समा ही नहीं हैगा। किसी डॉक्टर कोल जांदे आ, वो भी कहंदे आ कि साडे कोले टाइम नहीं। ये गल्लां असीं नहीं कह रहे, इत्थों दे लोग कह रहे आ। इन्ने क दुखी हो गए आ, कहंदे सी बदलाव आएगा। इत्थे फिरोजपुर दे विच गरीबां दे लई बनिया सिविल हस्पताल खुद इलाज कराउण दे लई मजबूर हो गया। मैं कहना सिविल हस्पताल का इलाज होना चाहिए है। जिस कदर इत्थे लोकां नूं रैफर ते रैफर कीता जा रहा, लोग परेशान ने, दुखी ने, हर रोज़ खबरां लग रही ने। SMO इत्थे नहीं पक्का, सिविल सर्जन कहंदे आ छुट्टी ते चला गया, चार्ज किसी होर कोले आ। किसी नूं भी सवाल पुछदे आ, कहंदे असीं ऑथोराइज नहीं हैगे जवाब देण दे लई। अज संयुक्त किसान मोर्चे तो कुछ मसले लैके इत्थे मोड़ा सिंह अनजान पहुंचे ने, जो इलैक्शन भी लड़ चुके हैं और कुछ लोगों के मसले उन्होंने कोले ने। गलबात कर लैंदे आ इत्थे की कुछ किया जा रहा। मोड़ा सिंह जी, की मसले ने, की कुछ हो रहा सिविल हस्पताल दे विच? पिछले काफ़ी लंबे समय तो सानू ये कंप्लेंट मिल रही थी कि जो सिविल हॉस्पिटल फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये, और ये किसी पेशेंट की कोई गल नहीं सुनी जाती। और जोड़ा पेशेंट भी इत्थे आउंदा, मेरे पिछे जच्चा बच्चा केंद्र है, ये 70% जोड़े पेशेंट ने उन्होंने इत्थों रैफर कर दिता जाता फरीदकोट मैडिकल कॉलेज या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल च। कुदरती किसी की डिलीवरी हो जाए तो वह परमात्मा ते आ, पर इन्हां डॉक्टरां ते और इस हॉस्पिटल के डिपार्टमेंटां ते किसी ते भी कोई असर नहीं पैंदा, चाहे ये अंदर जच्चा बच्चा केंद्र के विच किसी की डैथ भी हो जाए। और दूजे पासे जे 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है और ये डॉक्टर नहीं है, SMO पिछले काफ़ी लंबे समय तो रही, और जिन्हों के कोल चार्ज है वो कभी कोई पेशेंट को लारा ला देंगे, कभी कोई लारा ला देंगे। मेरे को एक कंप्लेंट आई सी 8 तरीक को, इसे महीने की 8 तरीक को कंप्लेंट आई सी कि ऑर्थो का केस सी, वो पेशेंट के कोल लत्त टुटी सी, और जदों इन्हां कोल एक्सरा करवाउण नहीं लगाया तो वो कहंदे कि साडे कोल फिल्मां नहीं हैगियां। उन्होंने उन्होंने बाहर किसी लैब ते कर दिता रैफर, तो उत्थों विचारे पैसे किसी तो फड़ के एक्सरा करवा के लैके आए। और जदों एक्सरा करवा के लैके आए और ऑर्थो डिपार्टमेंट के हैड ने कहा कि इन्हां दी प्लेट पैनी है, और अज वो कह रहे हैं कि साडे कोले प्लेट भी नहीं हैगी, और इन्होंने कह रहे हैं कि तुसीं प्लेट किसी बाहरों लै आओ, असीं प्लेट पा देंगे। जे पेशेंट ने प्लेटां आप ही लैके आउणियां, जे पेशेंट ने समान आप ही खरीद के लैके आउणा, तो फिर ये मुढ़ली सहायता केंद्र, मैं कहांगा इन्हूं हॉस्पिटल ना कहो कि सिर्फ मुढ़ली सहायता केंद्र है कि जे तुहाडे किते सੱਟ फेड़ लग जाती तो बैंडेड ला के घल दिंदे ने, होर इत्थे कुछ नहीं हैगा। और जे लोगों ने ही समान लैके आउणा तो फिर इन्हें ਲੱਖਾਂ रुपये जिहड़ियां तनख्वाह लैंदे जिहड़े डिपार्टमेंट चल रहे हैं उन्होंने बंद किया जाए, फिर सीधा ही इत्थे बाहर लेके ला किया जाए कि हस्पताल इत्थों बदल के गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज फरीदकोट विखे चला गया, या उन्होंने प्राइवेट हस्पतालों के नाम लिख दिते जाने ना जच्चा बच्चा केंद्रों के बाहर कि ਜਿਹੜੇ हॉस्पिटलों के विच इत्थों के डॉक्टर मिली भुगत के नाल केस रैफर करते हैं। बिल्कुल, तो ये तुसीं जिवें कहा कि नाम लिख दिते जाण प्राइवेट हस्पतालों के, हो सकता नाम तो ना लिखे होण, हो सकता अंदर खाते का डॉक्टर रले होण। बिल्कुल डॉक्टर वाले ने, तुसीं इन्हां दा रिकॉर्ड लैके देखो, इन्हां दा रिकॉर्ड कढवा के देखो, 70% पेशेंट ने जिहड़ियां डिलीवरियां प्राइवेट हॉस्पिटलों तो गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज के विच हुंदियां, और नैचुरल ने जिहड़ियां परमात्मा की कृपा नाल, मैं पहलां भी कह चुका इत्थे हुंदियां नहीं, तां किसी की जान का इत्थे कोई भी हल नहीं हैगा। और दूजी रही गल, इत्थे जिहड़ी तुहाडी रिसैप्शन ते पर्ची वो 10 रुपये है, तो बाहर मोटरसाइकिल की पर्ची 20 रुपये है। और जे तुसीं इत्थे पेशेंट लैके आउंदे हो, पेशेंट की कोई गारंटी नहीं, तो बाहर तुहाडा मोटरसाइकिल चक्किया जाए 20 रुपये दे के, ओहदी कोई गारंटी नहीं। एक होर तां बाई जी, की मसला तुहाडा, की मसला हैगा, की गलबात होई? पेशेंट नूं कल दा बुढ़िया है ते उन्हां नूं एडमिट कराया है, ते ब्लड आ रहा लैटरिन चों। कितनी उम्र है बच्चे दी? उनकी 16 साल है जी। अच्छा, काहदे च ब्लड आ रहा जी? इनकी लैटरिन दे विच बहुत ज़्यादा आ रहा, लैटरिन बहुत आ रही, कई सानूं असीं इहनूं एमरजेंसी करना सी, बहुत ज़्यादा घड़ी लैटरिन आ रही सी, फिर उन्होंने दवाइयां लिखते, कहते बाहरों ले लो, कहते असीं नहीं दे सकते, कभी कित्थे भेज रहे, कभी कित्थे भेज रहे। 500 की दवाई है, अंदर तुहानूं कोई दवाई नहीं मिली? नहीं यार, दवाई थोड़ी बहुत मिली, बाकी बाहरों लिखती, कहते भी असीं नहीं देंगे बाहरों। बाहर 5 लाख का कार्ड बनाया जी, उन्हें तो नहीं दे रहे पैसे। कोई जिहड़ा तुहाडा आयुष्मान कार्ड हाँ जी, वो नहीं चल रहा? हाँ जी, आ लिखा नहीं कहते ठेका पैसा नहीं दिता साडा, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣਾ किवें ठेका किवें दुबारा? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਦਵਾਈ ਹੁਣ 500 ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ? ਕਾਰਡ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ ਕੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। हालात बच्चे दे फिर तो खराब हो जाएंगे जे ना। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਭੇਜ ਨਹੀਂ, ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ
ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸਰ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪਾਗਲ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਸੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀ ਕਦੀਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਦੀ ਫਾਈਲ ਆ ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਗਾਂ ਵੱਜੀ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਆਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਐਕਸਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਏ, 1600 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 650 ਰੁਪਏ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਣ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟ ਪੈ ਗਈ ਸਰ। ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਬਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਐਸਓਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 10 ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 15 ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨੇ ਸਰ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟ? ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ ਦਰਦ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਤੋਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ 2 ਪੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ 690 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਵਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ੀਆਨ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਸ਼ੀਅਲਮ ਦੀਆਂ 2, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ 690 ਰੁਪਏ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪਲੇਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜੋਗੇ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ? ਬਾਹਰੋਂ ਸਰ 15-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪਲੇਟ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਮੁੜ ਜਾਈਦਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮਰੀਜ਼ ਕਿਹੜਾ? ਮੇਰੇ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੜਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ। ਵਾਈਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ? ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹੋਏ ਨਾ, ਤੀਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ? 1 ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰਦਾ ਦੁਰਦਾ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈ ਦਾ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਦੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ? ਨੂੰਹ ਦੇ, ਤੇ ਬੱਖੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਰਸਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 15-16 ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪੱਟੀ ਲਾਈ, ਆਖੇ ਬਸ ਹੁਣ ਪੱਟੀ ਲਾਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਬਸ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੱਖੀਆਂ, ਗੰਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਹਰ ਫੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਵਾਰਿਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸੀ ਨਰਸਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ। ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਲੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਰੋਣ ਡਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤਾ ਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ? ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਆ ਲੇਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਓ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ? ठीक है जी, मैं क्लीयर करना चाहूँगी। देखो, जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ਇਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 150 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 150 ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 167 100 ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 67 है ना। 150 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 167 ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ 110 ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੇ 150 ਵਿੱਚੋਂ 150 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 167 ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। दूसरी चीज़, अगर कोई पेशेंट को रैफर किया जा रहा है, देखो रैफर करने के कुछ कारण होंगे कि साढ़े को ये चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लाइक हुणे रिसेंटली मैंने कल एक पेशेंट रैफर किया सीगा जिहदे सैल घट सी, ठीक है। तो पेशेंट के PRPs भी लगे, अपने इत्थे ब्लड बैंक के PRPs बन जाते, बट वो सैल बन नहीं रहे थे, इस करके उन्होंने फरीदकोट रैफर करना पिया। या कुछ पेशेंट्स इदां दे रैफर किए जाते हैं कि उन्होंने एंटीसिपेट करते हैं कि असीं उन्होंने प्रैगनेंसी तो बाद या डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी तो बाद उन्होंने कोई हाई डिपेंडेंसी यूनिट की जरूरत है, या कुछ ICU की जरूरत पेगी, या कुछ टर्शरी केयर हैल्थ सेंटर की जरूरत पै सकती है, उन्होंने केसिस में रैफर किया जाता है। अदरवाइज एज अननैसेसरली कोई भी पेशेंट रैफर नहीं किया जाता। दूसरी एक तुहाडे कोल भी शायद अज कंप्लेंट सीगी कि एक पेशेंट नूं पोस्ट ऑप नूं रैफर किया जा रहा, उहदा रैफरल का कारण सीगा पेशेंट की सानू कंसल्टेशन चाहिए है यूरोलॉजिस्ट की। फिरोजपुर सिविल हॉस्पिटल के कोई भी यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है जो कि मैडिकल कॉलेज के है, इसलिए उन्होंने यूरोलॉजिस्ट के ओपीनियन लई, उहदी बेहतरी लई, उहदी फर्दर मैनेजमेंट लई फरीदकोट रैफर किया जा रहा। दूसरी चीज़ एक होर सीगी, एक पेशेंट कंप्लेन कर रहा सीगा कि मैनू सुबह तो कुछ खान पीन वास्ते नहीं दिता जा रहा। शायद तुहाडे कोल भी यही कंप्लेंट सीगी, वो मैं तुहानूं पेशेंट डिटेल च दसदी हाँ। पेशेंट साडे कोल 15 अगस्त नूं राती 1:45 बजे आके एडमिट होया। पेशेंट की कंडीशन बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन च सीगा, ब्लीडिंग के नाल पेशेंट आया, 5 ग्राम ब्लड के नाल। पेशेंट का बच्चा खराब हो चुकिया सीगा, पेट दे विच ओहदी अर्ली प्रेगनेंसी सीगी। उस पेशेंट नूं अज दी डेट तक 3 ब्लड दे दिते जा चुके हुए हैं फिरोजपुर सिविल हस्पताल के अंदर, कोई भी पैसा नहीं लिता गया। तो पेशेंट को खाली इसलिए रख रहे हैं कि असी एक पेशेंट का ना जे कोई पीस रह जाए बच्चेदानी के अंदर, वो भी ब्लीडिंग का कारण होंगे, तो वह OT के ले जाके प्रोसीजर करने वास्ते उन्होंने खाली पेट रखा जा रहा है। अदरवाइज पेशेंट को किसी को इदा नहीं कहते कि खाली पेट रहो। पेशेंट के ना एनेस्थीसिया तो पहला 6 to 8 आवर्स की फास्टिंग मैंडेटरी होंगी है, पेशेंट को बाद नहीं तो एस्पिरेशन के नाल कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। दैट इज़ द रीजन ओनली। कुछ किसानों को भी अज आए सी भी इसी मसले दे विच आए सी जिहड़े कंप्लेंट्स ने। हाँ जी, हाँ जी, एक तो सीगा जिन्होंने यूरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन चाहिए सी, अपने को सिविल हॉस्पिटल में है नहीं। दूसरा सीगा सुनीता पेशेंट सीगा जिन्हों की कंप्लेंट सी भी सानू सुबह तो खान पीन वास्ते नहीं दे रहे, उन्होंने इसलिए नहीं दे रहे थे कि वो पेशेंट को OT च शिफ्ट करना सीगा। एनेस्थीसिया देन तो पहला पेशेंट को 6 to 8 आवर्स की फास्टिंग की लोड़ सी, इस करके नहीं कर रहे थे। उनका क्लीयर हो गया जी किसानों का सारा? किसानों का मतलब किसान आगू कुछ आए सी ते तुहाडे नाल गलबात करनी? हाँ हाँ हो गया सीगा उन्हां दा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ। ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਾਸਟ ਮੰਥ सिविल हॉस्पिटल का लेबर रूम के असी एंटीनेटल पेशेंट इनडोर किए हैं 278, ठीक है जी। वो 167 डिलीवरीज हुई ने, ठीक। और उन्होंने मतलब जो कि साडा टारगेट 150 का है, ठीक है। अगर असी रैफरल कर रहे होंगे तो फिर 150 की बजाय 167 का नंबर नहीं आना चाहिए। बार बार एक गल क्यों आ रही है जी, हमेशा जच्चा बच्चा विभाग तो ही
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਬੀਪੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ 5-5 6-6 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ 1-2 ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਗਾਇਨੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਲਥ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮਲੀ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਭੇਜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਾਈਮਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਵਾਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ।